अस्सलाम वालेकुम, मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। वुमेन इंडिया मूवमेंट कर्नाटका की जानिब से आज नलपाट होटल में एक खुसूसी इजलास मुनक़िद किया गया। यहाँ पे ख़वातीन की नुमाइंदगी को लेकर कई नुकात पेश किए गए। मेरे साथ यहाँ पे स्टेट प्रेसिडेंट और दीगर जिम्मेदारान मौजूद हैं। वुमेन इंडिया मूवमेंट के ज़रिए तमाम जो इजलास हुआ है उसके बारे में मोहतरमा आयशा मैडम क्या कहेंगे, आइए सुने और इस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। ये वुमेन इंडिया मूवमेंट जो है हमारा, इसका यही एक मुक़ाम है कि जहाँ भी औरतों के ऊपर जुल्म हो वहाँ उसकी पहली आवाज़ होगी, वो है सिर्फ वुमेन इंडिया मूवमेंट। जैसा कि आप सबको मालूम है, जहाँ भी आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं कि एक दलित बच्चा पानी पीने पर भी उसके ऊपर हमला होता है। जो अत्याचारियों को सज़ा होती है वो अत्याचारियों को जेल से रिहा करवा के उनको थालियों से, फूलों की आरती से, मिठाई से स्वागत कर दिया जाता है। ऐसी एक समाज में हम जी रहे हैं। ये वुमेन इंडिया मूवमेंट एक ऐसी एक ये है संगठन है कि जहाँ भी औरतों के ऊपर जुल्म होता है यहाँ इसकी आवाज़ होती है। ये वुमेन इंडिया मूवमेंट ये मैसेज देना चाहती है कि औरत किसी के आजिज़ नहीं है। औरत को समाज संभालने का, घर संभालने, जैसे वो घर संभाल सकती है ऐसा ही एक समाज भी वो बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकती है। एक झूला झुलाने वाली जो हाथ होता है वो ये पूरा जग को संभाल सकती है। ये पैगाम वुमेन इंडिया मूवमेंट देना चाहती है। आज ये प्रोग्राम हमारे मैसूर में जो था, जो हमारा स्टेट का काउंसिल जो आज मैसूर में मुनक़िद किया गया था, माशाल्लाह हम बहुत खुशनसीब हैं। टिप्पू की ज़रज़मीन में ऐसा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ मुनक़िद किया गया था। इसमें हमारे 3 साल को एक बार इसका इलेक्शन होता है। इसमें जो हमारे पहले के सदर जो थे विमेन इंडिया मूवमेंट के शाहिदा तस्लीम, उनका इतने दिन से चुनाव में उनका अधिकार था। अब न्यूली इलेक्टेड मेंबर जो हैं, न्यूली इलेक्टेड स्टेट प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए हैं, उनका नाम है फ़ातिमा नसीमा। एक ऐसा एक मुक़ाम है ये जहां औरत हर जगह से आवाज़ उठा सकती है। जहाँ भी उसे जुल्म होता है वहाँ आवाज़ उठा सकती है। यही हमारा मकसद है कि विमेन इंडिया मूवमेंट हर घर को पहुँचे। ये जो औरत है वो सिर्फ घर की ही नहीं, वो आगे बढ़े, समाज में आए और पॉलिटिकली उसे पावर मिले, यही चाहती है। के दिन जो बिल्किस बानो का मामला था, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये जो है बहुत अफसोस का दिन था। वो एक 70 पर 5वीं साल जो अमृत महोत्सव किया जाता है, जब हमारे मोदी जी क्या किए थे, इससे लाल किले में खड़कर क्या किए, वो नारी शक्ति, नारी सबलीकरण के बारे में बात किए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे लगाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे ये नहीं होते। आज कहाँ सेफ है हमारी औरतें? जगह जगह दलितों पर अत्याचार होता है। हर मिनट एक दलित औरत के ऊपर अत्याचार होता है। कहीं 100% अत्याचार है तो सिर्फ 10% केस दाखिल किया जाता है, क्योंकि वो दलित है, क्योंकि वो मुसलमान है। ऐसे ही आज है ये बीजेपी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नहीं होना चाहिए। इसका नारा ये होना चाहिए बीजेपी हटाओ बेटी पढ़ाओ होना चाहिए। ये वहाँ कहकर नारी शक्ति के बारे में बात करते हैं और बाहर आकर उसी दिन क्या करते हैं, जो बिल्किस बानो एक 5 महीने की प्रेग्नेंट लेडी थी, उनका छोटी सी बच्ची थी, उनके आंखों के सामने उस बच्ची को पत्थर पे गिराकर मार दिया जाता है और उनके फैमिली के 7 मेंबर्स को उनके सामने काट कर मार दिया जाता है। और वो उस प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर क्या बीती होगी उस दिन, अभी हमें सिर्फ सुन के ही इतना हैरान होते हैं। उन पर क्या गुजरी होगी, वो कैसा संभाली होगी। उन पर 11 लोग निरंतर अत्याचार करते हैं, फिर भी उन्हें छोड़ दिया गया। वो बेहोश थी, वो क्या समझ गए ये भी मर गई होंगी बोल के छोड़ दिए। फिर भी वो वुमेन आगे बढ़कर उनको कोर्ट में सब शामिल कर उनको जेल करने पर। मांगे मैडम बिल्किस बानो को लेकर? बिल्किस बानो को लेकर ये एक क्या होता है, ऐसे तुम अत्याचारियों को रिहा करते हैं। जब तुम्हारी ही सरकार थी, गुजरात सरकार थी, तब हमारे मुख्यमंत्री भी वहाँ के मोदी जी थे, वही थे। ये ऐसे जो मुजरिमों को, ऐसे कातिलों को पूरा देश हमारे देशों के ऊपर हंसता होगा कि अत्याचारियों को हर जगह, इराक में देखे फांसी होती है, उनके कत्ल किया जाता है। ये सिर्फ ऐसा इतिहास में पहला देश होगा कि अत्याचारियों को जेल से रिहा करते वक्त
उनको आरती और मिठाई देकर स्वागत कर दिया जाता है। ये हमारी वुमेन इंडिया मूवमेंट ये इल्तिजा दे जाती है उससे कि बिल्किस बानो को उन्हें न्याय दिलाना है। वो किसी भी हुकूमत पर हो, आज बहुत सारे महिला संगठन हैं उनके न्याय दिलाने के वास्ते खड़ी है। ये हमारी वुमेन इंडिया मूवमेंट भी पूरे कर्नाटक में, पूरे इंडिया में इसकी आवाज़ चल रही है। अभी लास्ट हफ्ता हमारा मैसूर में भी एक बहुत अच्छा सा प्रोटेस्ट हुआ था। इंशाल्लाह उनको हम न्याय दिलाएंगे, नहीं तो हर जगह शाहीन बाग बना के उनको न्याय दिलाने में हम कामयाब रहेंगे। प्लेटफॉर्म में लाने के लिए क्या कोशिश है आपकी? औरतों को सियासती आज प्लेटफॉर्म में लाना है। देखिए, अब कुछ लोग हमारे ऐसे हैं, उन्हें क्या कैसे इलेक्शन में चुनना ज़रूरी नहीं है। आज जो है हमारे अपोजिशन पार्टी जो है, जो हमें तकलीफ़ आ जाती है, मुसलमानों के औरतों को, दलितों के औरतों को तकलीफ़ आ जाती है। कहीं अब हम सिर्फ कर्नाटक में ही देख लीजिए, जो हमारी अपोजिशन पार्टी जो है, कांग्रेस जो है, वो कोई भी हमारे मुसलमानों के मसले हैं उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं होती। उन्हें हाईकमांड से आदेश दिया जाता है कि कोई इस हिजाब के मुद्दे पर ना बात करें, कोई इस कुछ मुसलमानों के बच्चों के ऊपर घटना होगी तो इसके ऊपर बात ना करें। सिद्धारामैया जी के कार के ऊपर अंडा फेंक दिया जाता है तो पूरी हमारी नौजवान कमेटियां जो हैं, कांग्रेस कमेटियां जो रोड पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। वहीं कुछ हमारे मुसलमान बच्चियों के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम आ गया, उन्हें कॉलेजों से निकाल दिया गया, ऐसा हो तो कोई भी आगे नहीं बढ़ते। हम ये इल्तिजा देना चाहते हैं कि वुमेन्स आगे बढ़ें, उन्हें जो भी उनके ध्येय हैं वो साकार करना है तो अधिकार में आना चाहिए और उन्हें पॉलिटिकल की बहुत ज़रूरत है अब के इस ज़माने में। ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಬಂದಾಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ 33% ಇನ್ನ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೇ ಇದೆ, ತಳ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೋಡುವ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವರು ಕಿಚನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕಿಚನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಮನೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಕಡೆಗಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು ನಾವು. ಅದೇನು ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದ್ರು, ಅಜ್ಜಿಯರು, ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾವು ಕಡೆ ಇರೋರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಬೆಳಗಾನ ರಾತ್ರಿ ವರ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ವರ್ಕರ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಕೆಲ್ಸಗಾರರು ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವರು ನಾನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಮೆನ್ ಅಂತೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಪಟೇಳ ಪಡವಾಗ್ಲಿದೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಮೆನ್, ನಾನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಮೆನ್. ಎಂತದ್ರಿ ನಾನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಮೆನ್? ವಿಮೆನ್ ವರ್ಕನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜನೇ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅವಾಗೇ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ತಾಯಿನೇ, ಆದ್ರೆ ತಾಯಿಗೊಂದು ಗುಡ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ ಇಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಚಳವಳಿ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಂ ಅಲ್ಲಿ ತರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿನೇ ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಅಸ್ಮಿತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆನೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕಾ? ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಟೈಮು. ಅದೇ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೊನ್ನೆ ಏನೋ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಎರಡನ್ನೂ ತಂದ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನೂನು ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಂಬರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 142 ಕಾನೂನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುತ್ತುವರೆದಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಮನೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೊರಗಡೆ ತನಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ನೋಡೋ ರೀತಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಈ ಘಟನೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೀತು, ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ. ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ತಪ್ಪು. ಆ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನು ಅದೊಂದಿದೆ ಮರ್ಯಾದೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು 5:30-6 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು? ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಹಂಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವಳು ಯಾಕೆ ಹೋದ್ಲು ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತೆ ಹೋಯ್ತು. ಅವಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯನೇ ಆರ್ಡರ್ ಹೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ 6 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಒಬ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಅದು ಏನದು ಜೊತೆ? ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು, ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು
ನಾ ಹೇಳೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವ ಸುರಕ್ಷತೆ ಒದಗಿಸೋ ಕಾರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಸರಿಗೆ. ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿತನದಿಂದ, ತುಂಬಾ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯಿಂದ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಳ್ತಾ, ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಹಾದಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ದಾಟಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವಂತ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕತ್ವ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 1962ರಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿಗೆ ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಸುಮಾರು 18 ಶಾಸಕಿಯರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ತರದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇದ್ದು ಕೂಡ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿರ್ಬೋದು, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಲವು ಕಡೆ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕತ್ವದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬಹಿರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೋರಾಟವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೋರಾಟವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪುರುಷರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅವರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿಯುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಸಮುದಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು 2018 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ವಿಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಿತಿಯು 0ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಇಂದು ವಿಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ. ಹನಿ ಹನಿಯು ಸೇರಿ ಹಳ್ಳ ಆಗುತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಾವು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬೂಟು ನೆಕ್ಕುವಂತಹ ಸಂತತಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ. कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जब को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾಳೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು, ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಮೋದಿ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಅಂತಾರೆ. ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ವಾಕ್ಯ ಈಗ ಬದಲಾಗಬೇಕಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹಟಾವೋ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ವಾಕ್ಯ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ನಾವು ಎಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಅದರ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಬಾಲಕ, ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ, ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ, ಶಾಲಾ ಬಾಲಕ, 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಬಿಂದಿಗೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಥಳಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ. ಇಂತಹ ಒಂದು ನೀಚ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಹ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಗೇಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿದ್ದವು.
ನಮ್ಮ ಹಿಜಾಬನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಇವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ? ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಇವರು ಮಾಂಸ ತಿಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಮಡಿವಂತರು, ಏನು ಸಭ್ಯಸ್ಥರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಮಡಿವಂತರು, ಅದೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಎಳೆ ಮಗು ಆಸಿಫಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಆಕೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದಾಗ ವಿರೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಾಚಾರವೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆಯೇ? ಹೀಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮಿಂದ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಏನು ಒಂದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ತಾಳೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಹ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ತನ್ನ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಕಾವನ್ನ ಏನಿದೆಯೋ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛೆಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. दुनिया की पहचान है औरत, दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत, बेटी बहन माँ और पत्नी बनकर घर घर की जान है औरत. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಫಾತಿಮಾ ನಸೀಮ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ? ಇವತ್ತು ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ವಿಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ನೀವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸರಿ, ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರೋದು ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ? ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಟೋಟಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರಕಾರಗಳು ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆ ಭೀಕರತೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು, ಇದು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ಮಹಿಳಾ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರು ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅರಿತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಚಳವಳಿಯು ಮುನ್ನಡಿಬೇಕೆಂಬ ಗುರಿ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ದೇವಿ ಬಿ.ಕೆ. ಅಂತೇಳಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಈಗ ವಿಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನನ್ನ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೊಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಹೋರಾಟ ಯಾಕೆ ಈಗ ಬಲಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಸಹ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಜನರು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರದೇ ಆದಂಥ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿತಾ ಇರೋದು, ನಮಗಿರುವಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಓಡಾಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂಜರಿಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಆರಂಭ ಮಾತ್ರ, ಇದು ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ. ಈ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಅನೇಕ ಯುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ನಾನು